उत्तराखंड के बलराम नगर के गुरु घर च बेअदबी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च होया नृत्य। एसजीपीसी ने लिया मामले का सख्त नोटिस। सोनाली फोगाट की एक होर सीसीटीवी आई सामने। पीए सुधीर सांगवान सोनाली नू पिला रहा है ड्रिंक। डांस फ्लोर ते नजर आ रहे ने सोनाली ते सुधीर। बठिंडा पुलिस ने गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा ते सिमरन नू लिया प्रोडक्शन वारंट ते। बुड्ढा ने जेल मुलाजमां नू जानो मारन दी दित्ती सी धमकी। बैरक दी तलाशी लैण दा वी कीता सी विरोध। राजा वड़िंग ने सुखपाल खैरा नू दिता जवाब। क्या बिना मंगे सलाह नहीं देनी चाहिए, कदर घट जाती है। खैरा ने पार्टी लीडरां दी गिरफ्तारी दे विरोध च प्रदर्शन करन दी थां लोक मुद्दे चक्कण दी दित्ती सी सलाह। साबका मंत्री भारत भूषण आशू के रिमांड च वाधा। लुधियाना कोर्ट ने विजिलेंस नूं दिता आशू का 2 दिन का होर रिमांड। कथित ट्रांसपोर्ट घोटाले च हुई है आशू की गिरफ्तारी। सीएम भगवंत मान नूं मिले अकाली विधायक मनप्रीत ते आली। आली ने सीएम अगे चक्या बंद पईयां रजिस्ट्रियां दा मुद्दा। कल होवेगा क्रिकेट का महा मुकाबला। एशिया कप च भारत ते पाकिस्तान होणगे आमो सामने। दुबई च खेडिया जाएगा मैच। गुजरात दौरे ते प्रधानमंत्री मोदी। साबरमती तट ते पीएम ने कत्या चरखा। खादी उत्सव च पीएम होई सी शामिल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। फर्क तां पैंदा है दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला की खबर तो। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड च 36 आरोपी बनाए गए ने, जिन्हां चों 12 हाले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने ते 2 एनकाउंटर च मारे जा चुके हैं। जो पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने उन्हां च मानसा दा जीवनजोत सिंह, मानसा दे मूसा पिंड दे अवतार सिंह ते जगतार सिंह, लुधियाना दा नवजोत सिंह, मुक्तसर साहिब दा गोल्डी बराड़, फाजिलका तो अनमोल बिश्नोई ते सचिन थापन, भिवानी दा जोगिंदर सिंह, कैनेडा तो लिपिन नेहरा, दादरी तो दीपक मुंडी, कालियांवाली दा बिट्टू सिंह है। बाकी मनप्रीत उर्फ मन्नू कुस्सा ते जगरूप रूपा जो दोनों एनकाउंटर च मारे गए। इन्हां आरोपियों चों 4 विदेश च भी लुके बैठे ने। 36 आरोपियों चों जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां च अमृतसर दा सारज मिंटू, तलवंडी साबो दा मनप्रीत मन्ना, फरीदकोट दा मनप्रीत पाऊ, कालियांवाली दा प्रभदीप सिंह ते संदीप केकड़ा, फतेहाबाद दा पवन बिश्नोई ते नसीब, मुरथल दा मोनू डागर, बठिंडा दा चरणजीत सिंह उर्फ चेतन, फाजिलका तो लॉरेंस बिश्नोई, मानसा दा मनमोहन मुन्ना, कालांवाली दा बलदेव उर्फ निक्कू, बटाला दा जग्गू भगवानपुरिया, सोनीपत दा प्रियवर्त फौजी ते अंकित सेरसा, बठिंडा दा केशव, झज्जर दा कशिश, भिवानी दा दीपक टीनू ते सचिन चौधरी ते राजस्थान दा अरशद खान ने। ते उधर गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा नूं बठिंडा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट ते लिया है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद बंबीहा ते लॉरेंस गैंग दे विच गैंगवार दा वड्डा खतरा बनिया होया है। बंबीहा गैंग ने मूसेवाला दे कतल दा बदला लैण दा ऐलान कीता है, जिस दे लई गैंगस्टर लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया ते सिंगर मनकीरत औलख दे कतल दी धमकी दित्ती है। जिस तो बाद बठिंडा जेल तो सुखप्रीत बुड्ढा नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिया गया है। हालांकि पुलिस कागजां च उसनूं जेल अफसरां नूं तलाशी ना देण अते जान तो मारन दी धमकी दे केस दे विच लैके आई है। जितने भी है यहाँ पे बठिंडा में जेल में है, ये सारे टॉप लेवल के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं। एक गैंगस्टर नू तलाशी लेने ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। पुलिस की पूरी कोशिश सुखप्रीत बुड्ढा तो लॉरेंस गैंग के खिलाफ उसकी प्लानिंग उगलवाउंदी है ताकि संभावित गैंगवार नूं रोकिया जा सके। ते गल करते हैं सोनाली फोगाट दे मौत के मामले की। सोनाली फोगाट की मौत तो पहला दा एक होर वीडियो सामने आया जो करलिफ क्लब का दस्या जा रहा है। वीडियो च सोनाली ते उसका पीए सुधीर नजर आ रहा है। सुधीर सोनाली नूं जबरदस्ती कुछ पिलाउंदा दिखाई दे रहा है। 3 सेकंड दे इस वीडियो च सुधीर ते सोनाली दे अलावा होर कोई नहीं है, जबकि पहला पुलिस जांच च सामने आया सी कि सोनाली इस दिन डांस पार्टी च शामिल हुई सी। सोनाली अते उन्हां दे स्टाफ दे मैंबर डांस कर रहे सी, पर अचानक सोनाली दी तबीयत बिगड़न लगी। थोड़ी देर बाद सोनाली नूं उत्थों निकलना पिया।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਨਾਲੀ ਇਸੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਲਿਵ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਧੀਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕमेल करता सी। एक टीम हम हरियाणा भी भेजेंगे। इसमें जो परिवार ने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं कि शंका जाहिर की थी, उनको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि दोज डाउट्स वुड आल्सो हैव bearing on the investigation of the case। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਲਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਲੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो पैडलर था जिसने इनको ड्रग सप्लाई की, उसको गिरफ्तार किया गया है। और चूँकि जिसकी प्रेमिसेस पे ये ड्रग पाई गई और फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी प्रेमिसेस पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो ओनर है शैक का, उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ਗੋਆ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। तो पुलिस रिमांड होया मंडे पेश करने लगे ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 7 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਰਾਮ ਨਗਰ 'ਚ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰੋਪੀ ਪੱਖ ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਧੂੜ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तमाम देखने को मिल रही हैं। और अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ध्वस्त होगा उससे 5 गुना जो है वो प्रदूषण जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसको लेकर एंटी स्मोक गन के इंतजाम किए गए हैं। ये पहला एंटी स्मोक गन यहाँ लाया गया है और कल ये पूरे टावर पर जो है काफी सारे एंटी स्मोक गन लगाए जाएंगे। ਜਦੋਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 28,000 ਟਨ ਮਲਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਡੀਫਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੁਦ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 12 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ 115 ਕਿਸਮ ਦੇ 110 ਟਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 1601, 1603, 1604 ਤੇ 1607।
इस सवाल का जवाब असी इसे एपीसोड दे विच आखिर ते देवांगे। सवाल एक बारी फिर दस दिन्ने आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश कदों होया सी? ऑप्शंस ने ए 1601, बी 1603, सी 1604 ते डी 1607। आखिर ते असी इसका जवाब देवांगे। बर्मिंघम दे विच कॉमनवैल्थ गेम्स च मैडल जितन वाले खिलाड़ियों नूं पंजाब सरकार वल्लों इनाम राशि दे के सन्मानित किया गया है। चंडीगढ़ च होए प्रोग्राम च सीएम भगवंत मान और खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने 23 खिलाड़ियों नूं कैश प्राइज दिता। इस विच सिल्वर मैडलिस्ट नूं 50 लाख, ब्रॉन्ज मैडलिस्ट नूं 40 लाख रुपए दिते गए। इस तो इलावा कॉमनवैल्थ गेम्स च हिस्सा लैण वाले बाकी खिडारियों नूं भी 5-5 लाख रुपए दिते गए। मैं 100 मीटर भजना, मैं 200 मीटर भजना, मैं बॉक्सिंग करनी है। उसे करके असीं 29 लाख तो शुरू कर रहे हैं। खेडां वतन पंजाब ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ अक्टूबर तक ਚੱਲਣਗੀਆਂ। इस मौके ते सीएम ने यह भी कहा कि असीं ऐसा माहौल बना के देवांगे कि प्लेयर नूं परिवार की चिंता ना करनी पए। पंजाब दे कई प्लेयर हरियाणा तो खेडदे सी, पर हुण अजिहा नहीं होएगा। ते खिडारियों नूं सन्मानित किया गया है। आम तौर पर खिडारी इस इनाम राशि की उड़ीक करते रहंदे ने, सरकारां दे दर ते जांदे ने। कई बार निराशा हथ लगती है तो फिर वो निराशा उन्हां दी खेड ते असर पाउंदी है, पर जदों समय रहिंदे उन्हां दी उस परफॉर्मेंस नूं आंकिया जावे और उन्हां दी उस परफॉर्मेंस दा मुੱਲ पाया जावे तां फिर फर्क तां पैंदा है। अगली खबर, फगवाड़ा जलंधर रोड ते तेज रफ्तार कार एक ट्रक दे नाल टकरा गई। हादसे च कार सवार दोनों नौजवानों दी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पछाण गुरविंदर सिंह ते जसविंदर सिंह के रूप च हुई है। दोनों नौजवान एक आश्रम के सेवादार दसे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक कार तो चंडीगढ़ बाईपास वाल जा रहे सी कि सड़क के विचाले खड़े एक ट्रक नाल जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इन्नी भयानक सी कि कार सवारां दी मौके ते ही मौत हो गई। एक ड्राइवर ने आपदा ट्रक रॉन्ग पार्क कर दिता ते ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਚ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਪਰੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ट्रक चालक मौके तो फरार है जी। हादसे तो बाद ट्रक चालक मौके तो फरार है ते ट्रक नूं काबू कर लिया गया। ते खबर हुशियारपुर तो, जिथे पीएनबी दे एटीएम नूं लुटेरियां ने निशाना बनाया ते करीब 17 लाख रुपए कैश लुट के फरार हो गए। मामला हुशियारपुर के पिंड भाम दा है। रात के करीब 2:45 बजे गैस कटर लैके दो नकाबपोश एटीएम के अंदर आउंदे ने। इन्हां चों एक गैस कटर की मदद नाल मशीन कट्टनी शुरू कर दिंदा है ते दूसरा कैमरिਆਂ ते किसी तरह की स्प्रे मारदा है। कुछ मिनटां 'च ही लुटेरे करीब 17 लाख रुपए कैश लुट के फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਭਾਵਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਲਿਆਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪਾਇਆ 3,90,000 ਵੀ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੈਸ ਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇ ਤੱਕ। ਗੈਸ ਕਟਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਾਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। चोर ने करेटा नूं i20 कार नाल टो किया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैद हो गई। 4 तो 5 चोर सीसीटीवी फुटेज च नजर आ रहे हैं। सारिਆਂ ने मुंह ते नकाब पाए हुए सी। i20 कार चाहे चोर कुछ ही मिनटां च करेटा गड्डी नूं लैके चलते बने। सवेरे कार का मालिक उठ्या तो उसने देखा कि उसकी गड्डी उत्थे मौजूद नहीं है। कार मालिक पहला गुआढ़ियां दे कोल गया, उन्हां नूं दस्सिया ते फिर मामले की जानकारी पुलिस नूं दित्ती। के गली के और वो i20 में जो कि कैमरे के माध्यम से दिखाई दे रहा पूरा क्लियर। उसमें 4 से 5 बंदे हैं, उनकी थोड़ा फेस क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, ढक रखे, जबकि गाड़ी क्लियर है। i20 में आए, उसको टोचन अगले कैमरे में देखा तो उसमें टोचन करके ले गए। 6 बंदे आई थिंक जो देखने में आ रहा है, जिसमें से कि एक बंदे का हल्का सा विजिबल भी हो रहा है, लेकिन वो कैमरे को देख के अपना मूव ऑन कर लेता है वहाँ से। रात 11 बजे तक हम बाहर बैठे थे, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुबह 6 बजे उठ के मैंने देखा तो बाहर गाड़ी नहीं मिली। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सभी पड़ोसियों को, भाइयों को उठाया, उनको बोला। फिर हम इधर उधर फिरे,
फिर पीसीआर को फ़ोन किया 112 पे, वो आ गए, उन्होंने फुटेज वगैरह चेक करी, उसकी वीडियो बनाई और फिर हम रामनगर थाने में गए, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती तट ते खादी उत्सव ਨੂੰ संबोधन कर अपने 2 दिना गुजरात दौरे की शुरुआत की। खादी उत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम च खादी के महत्व ਨੂੰ दर्शाਉਣ ਦੇ ਲਈ केंद्र के आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है और एक अनूठा आयोजन है। इस प्रोग्राम च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी खुद भी चरखा कतते हुए नजर आए। साबरमती तट ते आयोजित किए जा रहे इस उत्सव च गुजरात के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 7500 महिला खादी कारीगरां ने एक ही समय ते चरखा कत्या। खादी उत्सव च चरखा चलाउण नूं भावुक पल करार दिंदे हुए पीएम मोदी ने कहा कि अज मैनूं बचपन की याद ताज़ा हो गई, मेरे घर च सारियां चीज़ां मौजूद रहिंदियां सी। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत काटने के लिए बैठती थी। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ 4 ਸੀ, 1601, 1603, 1604 ਤੇ 1607। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ 1601 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤਾਂ, 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ 1939 ਨੂੰ ਇਸ ਜੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।